السلام علیکم دوستو، آج ہم مشن امپاسبل ناول کی 16ویں قسط پیش کرنے جا رہے ہیں، جسے تحریر کیا ہے سید علی حسن گیلانی نے اور پبلش کیا ہے ایکس2 پبلیکیشنز ملتان نے۔ عمران، جولیا اور تنویر نے دیکھا کہ یہاں برفانی پہاڑی کے رکھنے کے اس غار میں گولڈ کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے، جو کہ چند تعداد میں تھے لیکن بہت قیمتی تھے۔ عمران نے ایمپی فیکٹر کے ایک بٹن کو پریس کیا تو اس میں سے ریڈ کلر کی روشنی نکلی۔ یہاں سے بھی گولڈن پاور کا اخراج ہوا تھا، لیکن اب کوئی گولڈن پاور کا پاورفل اور بہت قیمتی مواد نہیں ہے، بس صرف چند سونے کے ٹکڑے ہیں۔ تنویر نے حیرت سے کہا، تو کیا ہم یہاں صرف سونے کے ذخائر کے لیے آئے ہیں؟ عمران نے حیرت سے کہا، تنویر، دنیا گولڈ کے لیے ایک دوسرے کو مارنے پر تل جاتی ہے اور تم سونے کے ذخائر دے کر منہ بنا رہے ہو۔ تنویر نے کہا، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن ہمارا اصل مقصد تو ان خوفناک جزائر پر گولڈن پاور کو ٹریس کرنے کا ٹاسک تھا۔ اس سے پہلے کہ عمران اور جولیا جو دہانے کے اندر داخل ہو چکے تھے یہ دیکھ کر چونک گئے کہ اچانک دہانے کی دوسری سمت ان کے ساتھیوں کی بجائے کرنل ڈراس، کیپٹن لیزا اور کیپٹن بریم اندر داخل ہوئے تھے، اور کیپٹن بریم کے ہاتھ میں ایک جدید میٹر تھا، جسے دیکھ کر عمران جیسا ذہین انسان سمجھ گیا کہ ان کے پاس بھی زیرو لینڈ اور بلیک ڈیتھ کے ہرکاروں کی طرح جدید آلات ہیں، جن سے یہ گولڈن پاور کے حصول کے لیے یہاں تک پہنچے ہیں۔ اوہ، تو تم باقی شے بھی اپنی منحوس شکلیں لیے یہاں پہنچ چکے ہو، لیکن تم تینوں یہ سن لو کہ گولڈ صرف گریٹ اسرائیل کا سرمایہ ہے۔ کرنل ڈراس نے عمران، جولیا اور تنویر کو دیکھ کر منہ بنا کر کہا۔ ان اسرائیلیوں کے چہرے عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر بگڑ چکے تھے۔ عمران نے طنزیہ انداز میں کرنل ڈراس کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں، اسرائیل دنیا میں قتل و غارت اور بدمعاشی اور دوسروں کے مال کو اپنا سمجھنے میں واقعی گریٹ سمجھا جاتا ہے۔ کیپٹن لیزا نے غصے سے کہا، دیکھو احمق انسان، ہم اسرائیلی سیکرٹ سروس نے اب تک بہت ساتھ دیا ہے تم پاک ایشیائی ایجنٹوں کا، لیکن اب اس گولڈ پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ جولیا نے بگڑتے ہوئے کہا، تم نے عمران کو احمق کہا ہے، میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ کیپٹن لیزا کی طرف ہائی جمپ لگایا تو جولیا کے پاؤں کیپٹن لیزا کے پیچھے گری۔ رک جاؤ یہودی، اگر اب تم نے جولیا پر وار کیا تو یہ دہانے تمہاری قبر بن جائے گی۔ تمہاری ساتھی نے جولیا کو چیلنج کیا ہے تو ان دونوں کو لڑنے دو۔ دوسری طرف جولیا بھی اب کھڑی ہو کر کرنل ڈراس کی ٹھکائی کا پروگرام بنا چکی تھی، لیکن عمران کا جلادی روپ اور اس کی بات اور کیپٹن لیزا کا چیلنج سن کر اس کا چہرہ بھی آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے غصے سے کیپٹن لیزا کو دیکھا، پھر اس کی طرف بڑھی۔ اسی دوران کیپٹن لیزا بھی اس کی طرف بڑھ چکی تھی اور آتے ہی اس کی گردن پر کھڑی ہتھیلی کا وار کیا۔ یہ بہت ہی خطرناک وار تھا، جس سے جولیا کی گردن ٹوٹ سکتی تھی، لیکن جولیا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر مروڑا تو کیپٹن لیزا کے منہ سے بے اختیار درد بھری چیخ نکلی۔ کیپٹن لیزا نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا، ورنہ جولیا نے کھڑی ہتھیلی کی ضرب نے اس کا ہاتھ توڑ دینا تھا۔ کیپٹن لیزا نے اپنا ہاتھ چھڑوا کر تیزی سے جولیا کے پیٹ میں بھرپور لات جڑ دی، جس سے جولیا کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ حرام خور یہودن، میں تمہارا حلیہ بگاڑ دوں گی، جولیا نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ اسی دوران کیپٹن لیزا نے اچھل کر جولیا کی گردن میں اپنے دونوں پاؤں سے کینچی دے دی اور اسے لیتے ہوئے خود بھی نیچے جا گری، لیکن جولیا کی گردن سے پاؤں کی کینچی کی گرفت نہ ٹوٹنے دی۔ تنویر، شاید تمہیں جولیا کی صلاحیتوں پر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ عمران نے کرنل ڈراس کی طرف ہی نظریں گاڑتے ہوئے اور جولیا اور کیپٹن لیزا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو تنویر عمران کی بات سن کر رک گیا۔ اسی فائٹ کے دوران جولیا کے سر سے سلور سٹون اتر گیا تھا اور اس کی گردن کیپٹن لیزا کے پاؤں کی گرفت میں تھی۔ جولیا کیپٹن لیزا کی پھرتی اور اس کے خوفناک وار پر حیران ضرور تھی، لیکن جولیا بہت نازک حالت میں تھی اور کیپٹن لیزا کی کوشش تھی کہ وہ پاؤں سے جھٹکے دے کر جولیا کی گردن توڑ دے، لیکن جولیا ان واروں سے بچنے کے سارے فن جانتی تھی، اس لیے اس نے اپنا سانس روک کر اپنی گردن کو پکڑا لیا۔
اور मुंह भेज कर उसकी दोनों टांगों को पकड़ लिया। क्योंकि ऐसा करने से जूलिया की ग्रिप अगर कैप्टन लीजा की गर्दन से ढीली पड़ जाती तो कैप्टन लीजा ने मखसूस अंदाज में झटका देकर उसकी गर्दन तोड़ देनी थी। तनवीर होंठ खींचे जूलिया को इस नाजुक और खौफनाक सूरत हाल में देखने लगा। जूलिया ने कैप्टन लीजा की दोनों टांगों को पकड़ा हुआ था, लेकिन कैप्टन लीजा की गिरफ्त भी बहुत मजबूत थी। वेल डन जूलिया, तुमने बहुत ही खतरनाक वार तोड़ा है, जो कि आसान काम नहीं है। जूलिया तेजी से उछली और अपने दोनों हाथों को मिलाकर फिजा में उछलकर कैप्टन लीजा की तरफ बढ़ी, लेकिन कैप्टन लीजा उसके वार को देखकर उसके दोनों मिले हुए हाथों को पकड़ लिया। लेकिन शायद यही जूलिया चाहती थी, और जैसे ही कैप्टन लीजा ने अपना दिफा करना चाहा, फिजा में ही जूलिया ने अपने पांव जोड़े और पूरी कुव्वत से किक कैप्टन लीजा की पसलियों पर मारी और उल्टी कलाबाजी खाकर खड़ी हो गई। जूलिया एक बार फिर उठकर उसकी तरफ लपकी, लेकिन कैप्टन लीजा तेजी से दोबारा नीचे हो गई। दूसरी तरफ जूलिया अपने खाली वार के बावजूद फिजा में ही दीवार से पांव टकराकर कलाबाजी खाकर सीधी हो गई। जूलिया, ये क्या तुम्हारे पांव की टक्कर क्या इतनी खौफनाक है कि गार की इतनी मोटी दीवार टूट गई? इमरान ने हैरत से कहा। लेकिन ये देखकर इमरान और उसके साथी और कर्नल ड्रास और उसके साथी हैरान और चौंक गए कि दीवार की दूसरी सिमत बेशुमार सांप निकल रहे थे, जो उनकी समझ से बालातर था। लेकिन एक हैरत अंगेज मंजर था कि ब्लैक डेथ और जीरो लैंड वाले उन सबको जख्मी हालत में नजर आए, जैसे आपस में खूब लड़े हों, और उनके हाथों में अब रेस गन्ने थी, और जहां ये मौजूद थे वहां भी सोने के चंद टुकड़े पड़े थे। इमरान को समझने में देर न लगी कि ब्लैक डेथ और जीरो लैंड वाले इन गोल्ड के जखायर के लिए आपस में उलझ पड़े थे और एक दूसरे पर रेस गन्नों का फायर किया था। दहाने की मोटी दीवारें टूट चुकी थीं और दो गार एक हो गए थे। ओह, तो मेरे खबीस चचा और उसके हराम खोर फौज और डॉक्टर साइमन की दोस्त नुमा दुश्मन डायमंड ब्यूटी के बदमाश फोर्स भी यहाँ मौजूद है। दरअसल ब्लैक डेथ और जीरो लैंड जिस मंजर को देख कर चौंक गए थे वो यही था कि दीवार टूटने से जहां बेशुमार सांप खिलखिलाते हुए दीवार से निकले थे, वहां दीवार टूटने से इमरान और उसके दोनों साथी और इस्राएली सीक्रेट सर्विस उनकी नजरों के सामने थे। हाँ थ्रेसिया डार्लिंग, अब हम ये सोना लेकर दुनिया से दूर भाग जाएंगे और इन सोनों के टुकड़ों से मकान बनाकर नई जिंदगी बसर करेंगे, इमरान ने अहमकाना अंदाज में कहा। मुझे मालूम है इमरान, तुम संग दिल अहमक अपने साथी जूलिया से झूठे वादे करते हो। मुझसे क्या पासदारी करोगे? योंडारी ने पूछा। ये तुम्हारे और कर्नल ड्रास के दीगर साथी कहाँ हैं? इससे पहले कि कर्नल ड्रास या उसका कोई साथी जवाब देता, हमारे साथी तो बाहर खुली फिजा में सांस ले रहे हैं। अलबत्ता कर्नल ड्रास के साथी जहन्नुम सैर करने गए हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड तनवीर, तुमने मौका की मुनासबत से बहुत खूब जवाब दिया है, और तुम्हारी इस बात ने मेरा और जूलिया का भी दिल जीत लिया है। जूलिया के मुस्कुराने और सर हिलाने पर तनवीर का खून सैरों बढ़ गया और उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। कैप्टन ब्रेम ने मुंह बनाकर कहा, हमारे दीगर साथी भी यहाँ दीगर दहानों में मौजूद हैं और तुम्हारे साथियों की तरह मुख्तलिफ दहानों में हैं। इस दौरान ब्लैक डेथ के हरकारों ने अपनी अतराफ दूसरी दीवारों पर रेस फायर किए। ये शायद गोल्डन पावर या सिर्फ गोल्ड के जखायर दीगर दहानों के टूटने से निकलेंगे, लेकिन रेस फायरों से बकिया दीवारों के सिर्फ पत्थर ही टूटे थे। गालबन इन अतराफ सिवाय बर्फ से अड्डे पत्थरों के कुछ नहीं था, लेकिन ये देखकर सबके औसान खता हो गए कि इन पत्थरों के टूटने से रखनों के अंदर छुपे बेशुमार सांप गिलगिलाते हुए नीचे गिरे और गार के दोनों दहाने जो एक हो चुके थे बेशुमार सांपों से भरने लगे। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम इन टुकड़ों से कैप्टन लीजा के गले के लिए हार बना लेना। तुम्हारे बच्चे जिए, तुम्हारा खून पिए, तुम्हारा आइडिया दुरुस्त है। अगर ये बात पहले कहते तो अपनी साथी लड़की की डेंजरस जूलियाना से दुर्घटना बनवाते। फिर उन्होंने टुकड़े मसावी उठा लिए। इस दौरान इमरान ने देखा कि उनकी बात सुनकर ब्लैक डेथ वाले और जीरो लैंड वाले भी ना चाहते हुए सोने के जखायर के चंद टुकड़ों को मसावी अंदाज में उठाकर उस सांपों वाले गार से इसी रास्ते से बाहर निकले जहां से आए थे, और कर्नल ड्रास भी अपने दोनों साथियों समेत उसी सिमत से तेजी से लौट गया। जी दोस्तों,
اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کامنٹ میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری مزید ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اپنے دوست توقیر نیاز توقیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔